So it's a new day, it's a new life, and it's a new chapter. The chapter name is Profit and Loss. So ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో మనం మేజర్ గా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏది ప్రాఫిట్ ఏది లాస్ అంతే. ఏది ప్రాఫిట్ ఏది లాస్ అని మీకు తెలీదా? తెలుసు. దెర్ విల్ బి స్పెసిఫిక్ ప్రైస్ విచ్ విల్ బి బయింగ్ ఇట్ ఫర్ అండ్ స్పెసిఫిక్ ప్రైస్ విచ్ విల్ బి సెల్లింగ్ ఇట్ ఫర్. సో అప్పుడు మనకి సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో, ఇఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ మోర్ దెన్ కాస్ట్ ప్రైస్, then it will be profit. If the selling price is less than cost price, okay, then it will be loss. CP ante CP means the price at which we buy. మనం ఎంత కొంటామో దాన్ని CP అంటారు. SP means the price at which we sell. That's called selling price. Okay, so if SP is greater than CP, profit will be coming. అంటే profit వస్తుంది. If SP is less than CP, loss will be coming. That means loss వస్తుంది. ఎంత లాస్? చాలా లాస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఎస్పి మైనస్ సిపి, అలాగే లాస్ అంటే సిపి మైనస్ ఎస్పి. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫార్ములా. ఓకే, బేసిక్ ఫార్ములా ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. సో నౌ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్, లాస్ పర్సంటేజ్. ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ मतलब P percentage is equal to P by CP into 100%. At the same time, loss percentage means L by CP into 100%. ఇదే కదా బేసిక్. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ స్కూల్. స్కూల్లో మనకి ఇదే నేర్చుకున్నాం. సో ఇప్పుడు మనం ఇదంతా ఓకే, వాట్ ఐ వాంట్ యూ టు లెర్న్ ఈ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా పర్సంటేజెస్ వీడియో చూడకపోతే ఖచ్చితంగా వెళ్ళి ఫస్ట్ వీడియో చూడండి. ఎందుకంటే మనకి పర్సంటేజెస్ లో బేసిక్ గా మనం నేర్చుకుంది ఏంటి? 25%, 20%, ఓకే, నెక్స్ట్ 16.67%. ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా. 25% मतलब 1/4, 20% मतलब 1/5, 16.67 मतलब 1/6. So this is what we have learned in percentages chapter. Apart from that, we have also learned about inverse proportionality. Kada? So all those concepts will be used in profit and loss. And moreover, the weightage for this particular chapter is around 20% in the exam. How many marks? I mean, the whole percentage is around 20%. That means మీకు అప్రాక్సిమేట్లీ 25 questions లో 5 questions అంటే either directly or indirectly will be from profit and loss. Okay, will be from profit and loss. 3 to 5 questions పక్కా. సో దట్ ఈస్ వై ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ చాప్టర్. ఈ చాప్టర్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశానంటే ఇందుకే. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. సో జనరల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, okay, I'll just give you a basic example. I bought a product and sold it for 25% profit. 25% profit, but that means 1/4 profit. 1/4 profit. That means I bought it for 4. నేను 4 కి కొన్నాను. I sold it for 1 rupee profit. I bought it for 4 parts and sold it for 1 part profit. That means SP, that means CP equal to 4 and SP equal to 4 plus 1, 5. So SP by CP is nothing but 5/4. So this is basic understanding. This is the basic understanding you need to learn in profit and loss. If you understand this, everything else is easy. If you have listened to my percentages class, then it's very, very easy. Okay, so now let's start with the questions. We'll be having 100 questions, and in this particular class, we'll be solving 54 questions. Okay, so let's start. Okay, so the first question is, article is sold at a profit of 25%. Okay, what is the ratio of selling price to the cost price of an article? So simple question. This is what I have explained in the example also. So చాలా ఈజీ, చాలా ఈజీ. ఓకే, ఆస్క్డ్ ఇన్ ఎస్ఎస్సి జీడీ అంటే ఎస్ఎస్సి జీడీ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఆ ఎగ్జామ్ లో అడిగారు. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఏంటి? 25% ప్రాఫిట్ అంటే 1/4 అంతేనా? 1/4. సో 4 is CP, 1 is profit. ఓకే, SP मतलब CP plus profit. 4 plus 1, 5. 4 plus 1, 5. సో ఏమడిగాడు? సెల్లింగ్ ప్రైస్ టు కాస్ట్ ప్రైస్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 5/4. జస్ట్ బై లుకింగ్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ ఇలా చేయొచ్చు. ఓకే, సో సింపుల్ గా చూడండి. 1/4 ఉందనుకోండి, డైరెక్ట్ గా 5/4. దట్స్ ఆల్. 1 plus 4/4. దట్స్ ఆల్.
Okay, next question. Ratio of profit to cost price of a product is 2:7. What is the ratio of selling price? Simple. Cost price given, okay, profit is given. 2, 7. Selling price to profits. What is the selling price? 2 plus 7. 9 by profit. 2. So the answer is 9 by 2. SP by profit. That's it. Okay. Simple. 5 seconds problem. Understood? Okay. Next question. Okay. Ratio of cost price of an article to selling price is 432:612. The profit percent. సో ఈ క్వశ్చన్ సెలక్షన్ పోస్ట్ 12 లో అడిగారు మెట్రికులేషన్ లెవెల్. సో ఈ క్వశ్చన్ మనం చూస్తే క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు? సెల్లింగ్ ప్రైస్ టు కాస్ట్ ప్రైస్. ఓకే, ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ వి నీడ్ టు ఫైండ్. దట్స్ ఆల్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం క్యాల్కులేట్ చేసే కన్నా, ఓకే, ఎనీవే క్యాల్కులేట్ చేసుకునే ఈజీ. 612 మైనస్ 430. ఓకే, ఎస్పీ మైనస్ సిపి. ఓకే, ఎంత అవుతుంది? 180 అవుతుంది. 180 by 432. ఇదే కదా మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఎస్, ఇదే కదా క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో 430 to 180. 430 to 180 అప్రాక్సిమేట్ గా చేయొచ్చు, బట్ స్టిల్ క్యాల్కులేషన్ చేద్దాం. 9 టేబుల్ అవుతుంది కదా. 4 plus 3 plus 2 9 అవుతుంది. సో 920s, నెక్స్ట్ 948s. ఓకే, నెక్స్ట్ 4 5s, 4 12s. 5 by 12 ఎంత? 5 by 12. 1 by 12 అంటే ఎంత? ఇది వస్తే అయిపోయినట్టుందా సమ్? అంతేనా? 1 by 12 ఎంతో మనకి తెలిస్తే మనకి సమ్ అయిపోయినట్టే. సో 5 into 5 into 8.33. 8.33 approximately 41.66. The answer is 41.66. Okay, understood? Next question. Let's solve the next question. Next. చూడండి, రేషియో ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాస్ ఇన్కర్డ్ ఆన్ ఆర్టికల్ టు ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. లాస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, లాస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. అప్పుడు వాట్ ఈస్ సిపి? నథింగ్ బట్ 7 plus 11 18. 7 plus 11 18. సో వాట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్? లాస్ పర్సంటేజ్ అంటే లాస్ బై సిపి. 7 by 18. అయిపోయిందా? ఏమైనా అసలు దీన్ని ఏదైనా సాల్వ్ చేయాల్సింది ఉందా? 1 by 18 వాల్యూ తెలిస్తే అయిపోయినట్టే. ఎనీవే, సో ఇప్పుడు 7 into ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే 1 by 18. 1 by 18 మీకు ఒకవేళ గుర్తులేదు, ఎలా చేస్తాం? 1 by 9 ఎంత? 1 by 9 వరకు ఈజీ కదా గుర్తుంటది. 1 by 9 is nothing but 11.11. నథింగ్ బట్ 11.11. 11.11 లో హాఫ్. 11.11 లో హాఫ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 5.55. అప్రాక్సిమేట్లీ 5.55 అంతేనా? 5.55 అయినా గుడ్. 7 into 5.55. 7 into 5 35. 7 into 0.5 అంటే అదో 3.5. ఎంత అవుతుందండి? 35 plus 3.5 అంటే 38.89 is the approximate answer. Okay, the answer will be 38.89. సింపుల్ క్వశ్చన్, పెద్ద స్టెప్స్ ఏం వేయక్కర్లేదు, జస్ట్ 1 by 18 వాల్యూ తెలిస్తే అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 48 books ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 36 books. సింపుల్, ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడే క్యాన్సిల్ చేశాను. 4 books ఈక్వల్ టు 3 books అంతే. 4 CP ఈక్వల్ టు 3 SP. 4 CP ఈక్వల్ టు 3 SP. నౌ SP by CP ఈక్వల్ టు SP by CP అంటే రివర్స్ రాసుకోండి. SP by CP ఈక్వల్ టు 4 by 3 అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అంటే 1 by 3. 1 by 3. 1 by 3 is nothing but 33.33. Done. Single step. Okay, asked in NTVC graduate level question. Okay, next. So the cost price of 120 pence is the same as the selling price of expense. Okay, profit is 25%. Profit is 25%. Then the value of X is. So how you should do? Simple గా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? SP by CP is equal to సేమ్ ఇలా 120 by X. సేమ్ ముందు క్వశ్చన్ లాగే 120 by X. మనకు ప్రాఫిట్ ఎంత అన్నాడు? 25%. 25 అంటే ఎంత? CP 4 అయితే SP 5. SP 5 క్యాన్సిల్ అవుట్ చేయొచ్చు. 5 1s 5 24s. X ఎంత? 96. ఓకే, ఇదంతా చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా చేస్తారు సార్, మీలో గొప్పతనం ఉందని నన్ను అడుగుతారు. ఇంకోటి ఇస్తా, మామూలుగా ఉంటుంది, గట్టిగా ఇస్తా. చూడండి, 1 by 4 అంతేనా? ఎంత? 1 by 4 25% అంటే మన పర్సెంటేజెస్ లో చెప్పా ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనాలిటీ. అప్పుడు 1 by 4 ఇంక్రీజ్ అయితే ఎంత డిక్రీజ్ అవ్వాలి? 1 by 5 డిక్రీజ్ అవ్వాలి. 1 by 5 of 120 which is 24.
120 minus 24 96 చేశాను ఏమైనా ఏం చేయలేదు ఎలా చెప్పా కాన్సెప్ట్ ఇన్వర్స్ ప్రొపోర్షనాలిటీ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ఈజీగా చేపిస్తుంది ఓకే సో వితౌట్ ఎనీ పెన్ అండ్ పేపర్ ఐ కెన్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్ ట్రై ఇట్ అగైన్ ఓకే నెక్స్ట్ జితేష్ sold an article at a loss of 11%. ఓకే 11% లాస్ కమ్మాడు ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ బాట్ ద ఐటమ్ అట్ 5% లెస్ అంటే యాక్చువల్ గా 100 కి తీసుకునేవాడు 95 కొంటే ఓకే అండ్ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ 739 మోర్ ఓకే he sold it for 739 more then he would have gained 20% profit okay he going 20% profit now find the cost price that is nothing but you need to find 100% అంతే కదా ఈ 100% క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 739 దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ అంటే 120 minus 95 which gives 25% is 739 అంటే 1/4 is 739 సో వాట్ ఈస్ వన్ పార్ట్ 739 into 4 యూనిట్ డిజిట్ లో 4 into 9 36 కాబట్టి 2956 is the answer సింపుల్ క్వశ్చన్ సో వితౌట్ పెన్ అండ్ పేపర్ ఇప్పుడు సాల్వ్ చేసా చూడండి ఓకే 11% లాస్ కమ్మాడు ఓకే 25% లెస్ 95 20% మోర్ 120 120 minus 95 20 plus 5 25% is 739 okay అంటే 1/4 is 739 so one part is nothing but 739 into 4 unit digit 6 పెట్టానా అండ్ ఎంతసేపు పట్టింది 10 seconds ఓకే ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఈ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే పర్సన్ హ్యాస్ ఎ లాస్ ఆఫ్ 30% ఆఫ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం మేజర్ గా తప్పు చేసేది ఏంటి 10 సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనుకుంటే లాస్ అన్నప్పుడు సిపి ఎక్కువ ఉంటుంది తక్కువ ఉండదు సో సిపి విల్ బి 13 ఎస్పి విల్ బి 10 ఓకే సో 30% అంటే 3 parts ఓకే వాట్ విల్ బి ద లాస్ పర్సంటేజ్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైస్ వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ 13 3/13 వాట్ ఈస్ 1/13 7.67 అంటే 7.7 వేసుకుందామా సో మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది 23% అంటే 23.08 ఓకే ఇదంతా వద్దు సార్ ఇలా ఏముంది ఏం చెప్పొద్దు అలా అంటే ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనాలిటీ చెప్పాను కదా అలా చేయొచ్చు చూడండి 30% 3/10 అంటే 13/10 ఇంతేనా 13/10 రెసిప్రోకల్ ఓకే రెసిప్రోకల్ 13 minus 10 3/రెసిప్రోకల్ 30 3/13 వచ్చిందా డైరెక్ట్ గా అందుకే పర్సంటేజెస్ వీడియో వినండి పర్సంటేజెస్ వీడియో యూట్యూబ్ లో ఉంది వినండి వింటే ఇదంతా చాలా ఈజీ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 3/13 డైరెక్ట్ వాల్యూ రాయొచ్చు బిజినెస్ మ్యాన్ ఇన్వెస్ట్ 50,000 in buying items 5,000 on transport 3,000 on storage టోటల్ గా ఎంత అయింది 58 63 sells the items at 63 ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఎంత అమ్మాడండి 5,000 ప్రాఫిట్ కే కదా అమ్మాడు 5/58 into 100 అంతే కదా 5/58 into 100 సో ఏమొచ్చింది ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఖచ్చితంగా ప్రాఫిట్ వచ్చింది లాస్ కాదు సింపుల్ గా 58 లో 5 అంటే 5.8 అంటే ఎంత 5.8 అంటే 10% అవునా 5.8 అంటే 10% ఓకే మైనస్ 0.58 అంటే 9% అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 5.2 అవునా 9% కన్నా కొంచెం తక్కువ అంటే 8.6 క్యాల్కులేట్ చేయక్కర్లేదు మొత్తం సపరేషన్ డివిజన్ ఏం చేయక్కర్లేదు బుర్ర వాడితే చాలు ఓకే సింపుల్ గా అప్రాక్సిమేట్ చేసుకోవడం నేర్చుకోండి అయిపోద్ది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ A vendor bought oranges at the rate of 40 oranges for 220 and sold them at 98 rupees per dozen. డజన్ అంటే 12 రూపాయలు సారీ 12 ఉంటాయి ఓకే ఒకవేళ తెలియకపోతే వెళ్ళి అరటిపల్లి కొండ అది రైతు బజార్కి వెళ్తే తెలుస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఫైన్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ సింపుల్ గా చేసేద్దాం పెద్ద కష్టపడద్దు దీంట్లో కష్టపడడం కూడా ఏం లేదు సో 40 ఆరెంజెస్ 220 రూపీస్ 40 ఆరెంజెస్ 220 రూపీస్ ఒక్క ఆరెంజ్ ఎంత మనకు అది ఒక్కటే కావాలి ఓకే ఎంత అవుతుంది 220/40 5.5 అలాగే 98/12 12 8s 96 12 8s 96 2/12 అంటే 8.33 8.33 బాబు ఇంత పెద్దవి ఉన్నాయి ఎలా సార్ చేసేస్తారంటే ఏం చేయండి ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా ప్రాఫిట్ వచ్చింది తక్కువ కొన్నాడు ఎక్కువ కొన్నాడు ప్రాఫిట్
ఇది తీసేయండి, ఇది తీసేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఎంత అప్రాక్సిమేట్లీ ప్రాఫిట్ ఎంత, 8.3 అనుకోండి, 8.3 అనుకోండి, 2.8 అంతేనా. అప్రాక్సిమేట్లీ ఇది ఎంత అవుతుందండి, 2.8 అంటే దగ్గరలో, 5 లో హాఫ్ ఎంత 2.5, 0.5 లో హాఫ్ ఎంత 2.75. సో దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి 48.48 ఇస్ ఆన్సర్. క్యాల్కులేట్ చేశానా, ఏమైనా కనుక్కున్నానా, ఏం లేదు, జస్ట్ బుర్రవాడు అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Sandeep earns 22% profit by selling an overcoat for rupees 8540. Find the cost price. Find the కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే 22% అంటే 122% కి అమ్మాడు. ఎంతకి 8540, 8540కి అమ్మితే మీకు ఎంత అని అడిగాడు, అంతే కదా. చూడండి 2 ఉంది, 4 ఉంది, 2 sevens 14 అంతేనా, 2 sevens 14 అంటే ఏం రావాలి ఇక్కడ, ఖచ్చితంగా 7 రావాలి. 7 రావాలంటే ఆన్సర్ ఏంటి, 7,000. డౌట్ ఉంటే మల్టిప్లై చేసుకోండి. 7 12 840, 7 2 14, 854 అయిపోయింది. అర్థమైందా ఎందుకు క్లియర్ అవ్వట్లేదో మీకు. ఇలా చేస్తేనే 40 సెకండ్స్ కన్నా తక్కువలో మీరు చేయగలరు ఏ క్వశ్చన్ అయినా. యావరేజ్ గా ఇది నేను 10 సెకండ్స్ లో చేస్తున్నాను, మీరు 10 సెకండ్స్ లో చేయగలరు. మొత్తం వీడియో చూడండి, ఖచ్చితంగా చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. By selling a table for rupees 1596, Arnav loses 24%. At what price he should sell to gain 24% profit? To gain 24% profit. సింపుల్ అండి, 24% లాస్ వచ్చిందంటే 76% కి అమ్ముతున్నాడు, విచ్ ఈస్ 1596. 1596. He want to gain 24% profit. He want to gain 24% ప్రాఫిట్. సో నేను ఏ బుర్ర వాడకుండా మామూలుగా కూడా చేయగలను, బట్ ఒక్కసారి జనరల్ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చూద్దాం. ఓకే, జనరల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఎందుకు చూద్దాం అంటున్నానంటే మీరు కూడా ఫాస్ట్ గా చేయడం నేర్చుకుంటారు కదా, ఇంకేం కాదు. ఓకే, సింపుల్. చూడండి 76 1596. ఓకే, సో ఎక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, 75 2s 150. సో 76 2s వస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఎంత అవుతుంది, 152 అవుతుంది. 152 తీసేస్తే ఇక్కడ ఎంత ఉంది, 76 21. అవునా, ఇప్పుడు 124 ఇంటూ 21, 124 ఇంటూ 21 అప్రాక్సిమేట్లీ ఓన్లీ 20 చూడండి, ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది, 2480 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 124 యాడ్ చేయండి. ఓకే, సో అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత అవుతుంది, 26 అవుతుంది, అంతే కదా, 2604 అంతే, 2604. ఓకే, దట్స్ ఆల్ విత్ ద క్వశ్చన్. పెద్ద కష్టమేం కాదు, చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Ram sold a plot for 6,55,000. 20% లాస్. అంతేనండి, మనం కొనేటప్పుడు జీడిపప్పు రేట్ చెప్తారు, మనం అమ్మేటప్పుడు కందిపప్పు రేట్ చెప్తారు. ఓకే, 20% లాస్. ఫర్ వాట్ ప్రైస్ షుడ్ సెల్ టు గెయిన్ 15% ప్రాఫిట్. టు గెయిన్ 15% ప్రాఫిట్. ఆప్షన్స్ చూడండి, కాకపోతే మనం చెక్ చేయొచ్చు, 7 lakhs 6 lakhs 8 lakhs 9 lakhs అని అప్రాక్సిమేట్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. 20% లాస్ కమ్మాడు అంటే 1/5 డిక్రీజ్ అయ్యింది. చేయలేక చెప్తాను. ఎనీవే, మామూలుగా కూడా చూడండి, నార్మల్ గా కూడా చెప్తాను, బట్ 1/5 డిక్రీజ్ అయిందంటే దీనికి 1/4 ఇంక్రీజ్ చేయండి. 6,65,000 కి 1/4 అంటే 4 ఎంత అవుతుంది, 1664. నెక్స్ట్ 3 12, మళ్ళీ 37 సంథింగ్ 16,000 ఎంత వస్తుందండి, ఎంత వస్తుంది, 1,63,000 చేంజ్ వస్తుంది. 1,63,000 ఇదేంటి, నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ బి ద ఎస్పీ అంటే 8 lakh 8 lakh చేంజ్ వస్తుంది. ఈ షుడ్ గెయిన్ 15% ప్రాఫిట్ అంటే 8 lakh కన్నా 15% అంటే ఖచ్చితంగా 9,41. అయిపోయిందా, అప్రాక్సిమేషన్స్ అంతే, దానిలో పెద్దగా మనం చేయాల్సింది కూడా ఏం లేదు జనరల్లీ. ఓకే, ఇలా కాకుండా ఇంకా సింపుల్ వేలో చెప్తాను చూడండి. 20% లాస్ కదా అంటే 1/5 తగ్గింది కదా అంటే 1/4 పెంచాలి. ఓకే, సో దీనికి ఒక 25% పెంచండి, దీనికి ఒక 15% పెంచండి. 25% 15% అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 40% పైనే కదా. దీనిలో 40% ఎంత, 2,40 2,50,000 దాకా పెరుగుతుంది. 6,50,000 ప్లస్ 2,50,000 9 lakh చేంజ్. చేయొచ్చా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
Difference between the selling price and cost price is 360. If the profit percentage is 20, what is the cost price? Simple question. Student, profit percentage 20% అన్నాడు. Selling price minus cost price is nothing but profit. 20% 360. 10% ఎంత? 1 360 by 2, 180. So total cost price is 1800. అయిపోయింది. Simple question. Next. Trader lost 5% by selling a shirt for 850 rupees. Okay. By selling a shirt for 850 rupees. 5% అంటే 1/20. లాస్ అంటే డిక్రీజ్ అయింది. ఎంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి? అది చేస్తే అయిపోద్ది. సమ్ అయిపోద్ది. ఎనీవే చూద్దాం. మామూలుగా చూద్దాం. డో వరీ చూద్దాం. సెల్లింగ్ ఓకే 9 ఇప్పుడు ఎంత లాస్ట్ 5% బై సెల్లింగ్ షర్ట్ ఫర్ 850. He will be gaining X% by selling it for 1530. Find the value of X. Find the value of X. అంటే 95% is 850. Okay. He need to gain how much? 1530. 1530. So 5 table చేయొచ్చా? 170 19%. 170 19%. ఇప్పుడు 153 17 టేబుల్ నాకు తెలుసు. ఏంటి? ఇంటూ 9 ఇంటూ 9 ఇంటూ 9 ఇంటూ 9 9 ఇంటూ 19 అంటే ఎంత? 180 minus 9 171%. అయితే 171% gives 1530. ఒకటే స్టెప్ అయిపోయింది. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A article was sold at 13.5% loss. If it was sold for 1104 more, it would have been profit of 9.5%. Find the cost price. Simple question అండి. కాస్ట్ ప్రైస్ అయినా సెల్లింగ్ కాస్ట్ ప్రైస్ లో లాస్ అయినా ప్రాఫిట్ అయినా కాస్ట్ ప్రైస్ ని బేస్ కింద చూసుకొనే ఇట్ విల్ బి కాస్ట్ ప్రైస్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ బేస్ ఫర్ బోత్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. ఓకే. లాస్ ఈస్ 13.5. Profit is 9.5. Okay. Total how much is there? Now 13 plus 9, 22. 22 plus 1, 23. So total 23% is nothing but 1104. 1104. ఈ డిఫరెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ 1104 కదా. మోర్ అన్నాడు కదా. ఓకే. సో 23% ఇస్ 1104. అంతా చెయ్యొద్దు. టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. సింపుల్ యూనిట్ డిజిట్ చూసుకుందాం. 3 4 3 8 24. ఇంకెప్పుడైనా వస్తుందా 4? ఇంకెక్కడ రాదు. ఎక్కడ రాదు. సో క్యాల్కులేషన్ లో డైరెక్ట్ గా 4800. సౌండ్ స్మార్ట్. యూ డోంట్ నీడ్ టు బి స్మార్ట్ ఫర్ సౌండింగ్ స్మార్ట్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 4800. క్యాల్కులేషన్ చేస్తున్నాను అసలు. జస్ట్ యూనిట్ డిజిట్స్ చూసుకుంటున్నా. యూనిట్ డిజిట్స్ ఎలా చూసుకుంటున్నా? నెంబర్ సిస్టమ్ క్లాస్ పెట్టండి వినండి యూట్యూబ్ లో. మొత్తం వినండి. ఈజీగా చేసేస్తారు. ఓకే. నెక్స్ట్. సో క్వశ్చన్ చూడండి. ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ క్వశ్చన్ కొంచెం క్యాలిక్యులేటివ్. సో వెండర్ బైస్ 42 ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్స్ ఆర్ 41622. 41622. సో ఈచ్ బ్యాగ్ ఎంత? ఓకే. అట్ ద సేమ్ టైం 37 సెల్స్ ఇట్ ఫర్ 37345 at 35 bags for 37345. How many laptop bags should be bought in order to earn a profit of 3952? Okay, 3952 రావాలి ప్రాఫిట్. ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ? 42 41622. ఓకే. డివిజన్ కన్నా కామన్ సెన్స్ ఉంటే ఇంకా బాగా చేయొచ్చు. చూడండి. 42 into 1000 ఎంత? 42,000 ఎంత? 42,000. ఇప్పుడు 42 into 10 ఎంత? 420. సో అప్రాక్సిమేట్లీ 41580. కరెక్టేనా? ఇంటూ 1000 ఇది ఇంటూ 10 ఇది. ఓకే. ఎంత అయింది? సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 990 అయింది. ఈ 580కి 42 యాడ్ చేస్తే 622 వచ్చిందిగా. సో +1 యాడ్ చేయండి. టోటల్ ఎంత అవుతుంది? 1000 - 10 990 + 1 991. ఎలా అప్రాక్సిమేట్ చేసా? జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఖచ్చితంగా అప్రాక్సిమేట్ చేయగలరు మీరు కూడా. అలాగే ఇది కూడా చూడండి. ఇది డైరెక్ట్ డేస్ లో అవుతుందో 35 1 35. ఓకే. నెక్స్ట్ 23 అంటే 0 వస్తుంది. 234 అంటే 35 into 2 70. 73 అంటే 6. ఓకే. 210 234 minus 210 అంటే ఎంత అవుతుందండి? 24. 245. 245 అంటే 7 కదా. 35 7 gives 245. సో 1067 minus 991. 67 + 9 ఎంతండి? సింపుల్ గా 67 + 9 76.
సో 76 parts should give a profit of 3952. అంటే 76 ఇంటూ ఎంతో నెంబర్ చేస్తే నీకు 3952 రావాలి. 3952 రావాలంటే యూనిట్ డిజిట్ చూడండి 2 రావాలి. 2 రావాలంటే దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 2 తో మల్టిప్లై చేయాలి యూనిట్ డిజిట్ దగ్గర. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి 52. ద ఆన్సర్ విల్ బి 52. వెరీ క్యాలిక్యులేటివ్ క్వశ్చన్, బట్ మనకి ప్రాక్టీస్ ఉంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ లో ఈజీగా చేయొచ్చు. నెంబర్ సిస్టమ్ లో బాగా డివిజిబిలిటీ రూల్స్ గురించి బాగా చెప్పాను. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ దోస్ క్వశ్చన్స్. Okay, next question. Cost price of some table lamps is 25,000. Shopkeeper will get 15,000 more if he sells these table lamps for 12,000 per lamp instead of 9,900 per lamp. Okay. So ఇక్కడ 300 ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. ఓకే, 300 ఎక్స్ట్రా కమ్మితే ఒక్కొక్క ల్యాంప్ 15,000 మోర్ అంటే 50 ల్యాంప్సే కదా. 15,000 by 300 అంతే కదా. 15,000 by 300. సో టోటల్ గా 50 ల్యాంప్స్ he is selling. Okay. If find the selling price of 23 lamps if he earned 21% profit. If he earned 21% profit. So cost price of 50 lamps is 25,000. Appudu cost price of 1 lamp is 500. Cost price of 1 lamp is 500. If cost price of 5 lamps is 500. Okay, I mean 1 lamp is 500. 21% ప్రాఫిట్ కావాలి. 21% అంటే ఫస్ట్ 20% 1% అంటే ఎంత అవుతుంది? 605 అవుతుంది. ఎంత అవుతుంది? 605. ఇప్పుడు హౌ మెనీ ల్యాంప్స్ షుడ్ బి సెల్లింగ్? 23. హౌ మెనీ? 23. 2 into 3 into 5 అంటే యూనిట్ డిజిట్ 5 వస్తుంది. ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఈ రెండింటిలో ఆన్సర్ ఉంది. ఎనీవే నార్మల్ గా కూడా చేసేసుకోవచ్చు, పెద్ద కష్టం ఏం కాదు. ఫస్ట్ 600 చేయండి, తర్వాత ఇంటూ 5 చేయండి, చాలా ఈజీ. ఫస్ట్ 6 into 3 18, 6 into 2 12, 13,800 దగ్గరలో ఆన్సర్ ఉంది. సో ఇది కూడా కాదు, ఆన్సర్ ఇస్ 39,900. ఓకే, సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ 23 into 5. ఇక్కడ ఒక ట్రిక్ చెప్తాను చూడండి. 23 into 5 చేసే కన్నా 23/2 అంటే 11.5. ఆన్సర్ విల్ బి 11,115. యాడ్ చేయండి, ఎంత వస్తుంది? సరిపోయిందా ఆన్సర్? 13,900. ఓకే, సో కామన్ సెన్స్ ఇక్కడ కూడా సింపుల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అండి, మళ్ళీ చెప్తున్నా. దీపేష్ మేక్స్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 120 if he sells certain number of pencils at a price of 2.5 per pencil and incurs a loss of 62. If he sells the same number of pencils for 1.85 per pencil, how many pencils does దీపేష్ have? ఎవడో ఈ దీపేష్ గారు నా ప్రాణంకి వచ్చాడు. ఎనీవే, దీపేష్ మేక్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 120 if he sells a certain number of pencils at a price of 2.5 rupees pencil and incurs a loss of 62 rupees. చూడండి, 2.5 rupees కి అమ్మాడు, 2.5 కి అమ్మాడు. ఇప్పుడు అలా అమ్మితే ప్రాఫిట్ ఎంత? 120. అలా అమ్మితే ప్రాఫిట్ ఎంత? 120. అలాగే incurs a loss of 62 if he sells it for 1.85. 1.85. Okay. If he sells the same number of pencils for 1.85. Okay. For how many pencils does దీపేష్ have? సింపుల్ అండి, ఏం లేదు. ఈ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో, డిఫరెన్స్ ఇన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ 0.5 ప్లస్ 0.15 విచ్ ఇస్ 0.65. ఓకే, 0.65. ఇది ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 120 ప్లస్ 60 to 180. అంతే. మీరు 1 part క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఆన్సర్ సింపుల్, ఏం లేదు. ఓకే, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. మనం ఏం పెద్దగా బుర్ర పెట్టి ఏదో చేసే అవసరం లేదు, చాలా ఈజీ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎనీవే చేద్దాం. 13 5s, నెక్స్ట్ 13 1s, 13 4s, అంతేనా? 13 1s 13, 13 4s 52. సో అగైన్, సో 14/5 అంటే ఎంత అవుతుందండి? 14 into 2 28, 280 will be the answer. ఓకే, సో ఎనీవే ఇక్కడ చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, ఎందుకైనా మంచిది, ఒకసారి వినండి. సో ఇక్కడ నేను ఎలా వేసానో కూడా చెప్తాను. ఓకేనా? సెల్స్ ఏ సర్టెన్ పెన్సిల్స్ చూడండి, 2.5, ఇంకోటి ఇక్కడ 1.85, 2.5, మధ్యలో ఎక్కడో సిపి ఉంది. ఇలా వెళ్తే లాస్ వస్తుంది, ఇలా వెళ్తే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఓకే, వాడు ఏమన్నాడు? టోటల్ గా ఇక్కడ 120 ప్రాఫిట్ అన్నాడు, ఇక్కడ లాస్ 62 అన్నాడు. సో టోటల్ గా ఎంత? 182. సో డిఫరెన్స్ ఇన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 182. డిఫరెన్స్ ఇన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత మీకు ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. 2.5 minus 1.85. 2.5 minus 1.85 which gives 0.65.
0.65 is 182. 182. సో ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ ఎలా చేసుకుంటాం? 0.6 అంటే 13 టేబుల్, 13 5s, ఓకే, 13 1s, 13 4s. మళ్ళీ అప్పుడు 1 పార్ట్ ఎంత అవుతుందండి? 14/5, విచ్ ఇస్ 280. ఆన్సర్ ఇస్ 280. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. పర్సన్ సోల్డ్ చైర్ అట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 13%. ఓకే, ఇఫ్ యూ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్, అంటే దీని నుంచి ఇంకొక 607.5 కి ఎక్కువ అమ్మితే ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది? సమ్ X% గెయిన్ వస్తుందంట. ఇది ఫైండ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ త్రీ ఈస్ 3750. అంటే దీనికి 3750 ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తే పర్సెంటేజ్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుని ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అంతే. సో డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేద్దామా 3075 ని 6075 ని? సింపుల్ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం చూడండి. ఓకే, 375 వన్స్ 375. ఓకే, 607 మైనస్ 375 అంటే ఎంత అవుతుందండి? 125, 225, 232, 232, 2325, 2325. సో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? నెక్స్ట్ ఇంకెంత అవుతుంది చూడండి. 7 అంటే అవ్వదు. ఇప్పుడు 6 చూడండి. 375 ఇంటూ 6, 6 5 30, 6 7 42, 45, నెక్స్ట్ 6 3 18, 22. ఓకే, 2250 సరిపోయింది. 2250 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంతండి? 16 పాయింట్ చేంజ్ వస్తుంది. అంటే 13 + 16 29.2. ద ఆన్సర్ ఇస్ 29.2. సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ గా సాల్వ్ చేయక్కర్లేదు, కొంచెం సాల్వ్ చేసి అప్రాక్సిమేట్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Veena sells an article to Shyam at 19% loss for 4860. Shyam sells to Hari for a price would have needed to sell to make a profit of 17%. What is Shyam's profit? Okay, nothing ఏం లేదండి. Veena sells an article at a loss of 19% for 4860. అంటే 81% ఇదే కదా. 81% అమ్మాడు అంటే 181. ఓకే, శ్యామ్ సెల్స్ టు హరి for the price Veena would have needed to sell to make it a profit of 17%. అంటే ఒకవేళ తిని అమ్మితే 17% వచ్చేలాగా వీడు అమ్మాడు. 117 కి అమ్మాడు అంతే కదా. 17 అంటే 117 కి అమ్మాడు. పాపం చిన్నపిల్లలు గ్రూప్ డి ఇచ్చారంట. గ్రూప్ డి అంటే ట్రాక్ మ్యాన్ అండి. ట్రాక్ మ్యాన్ కి క్వశ్చన్ ఇచ్చారంట. ఎనీవే సరే, ఇప్పుడు మనం ఇది అంతా చేయకుండా మనం సింపుల్ గా సేల్ చేసేలా చూద్దాం. సింపుల్ గా సేల్ చేసేలా చూద్దాం. సో మనం చూడండి, 117 తో ఫ్యాక్టర్ ఖచ్చితంగా 117 తో ఉండాలి. 117 అంటే ప్రాఫిట్ ఆఫ్ శ్యామ్ అంత అని అడిగాడు. అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ అండి? 17 + 19. 17 + 19 అంటే 36 పార్ట్స్. ఈ 36 పార్ట్స్ ఎంతో క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 36 పార్ట్స్ ఎంతో క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో ఈ 36 పార్ట్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ 81% ఎంతో మనకు తెలుసు. ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేయండి. 81 6 డైరెక్ట్ సరిపోయింది. 100% 600 అంటే ఎంత అవుతుందండి? 2160. 36 into 6 అంటే 6 cube. 2160 ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. జితేష్ సోల్డ్ అన్ ఆర్టికల్ అయిపోయింది కదా క్వశ్చన్ అవ్వలేదా? ఓకే, జితేష్ సోల్డ్ అన్ ఆర్టికల్ ఫర్ ఎట్ లాస్ ఆఫ్ 11%. ఓకే, లాస్ ఆఫ్ 11%. ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ బాట్ అన్ ఐటమ్ 5% లెస్, ఓకే, అండ్ హ్యాడ్ సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ 739 మోర్, యూ వుడ్ హ్యావ్ గెయిన్డ్. ఓకే, చూడండి సింపుల్ అండి. 100, ఓకే, 95 కొని, ఓకే, 120కి అమ్మితే వాడికి 739 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట. అంటే ఎంత డిఫరెన్స్? 25% డిఫరెన్స్. ఎంత డిఫరెన్స్? 25% అంటే 1/4. 1/4 డిఫరెన్స్. వాడు ఏమడిగాడు? కాస్ట్ ప్రైస్ అడిగాడు. 1/4 ఆఫ్ సిపి ఇస్ నథింగ్ బట్ 739. అంటే సిపి ఏమవుతుంది? 739 into 4, యూనిట్ డిజిట్ 6 రావాలి. 2956. సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. క్వశ్చన్ లో చిన్న మిస్టేక్ ఉంది. బై సెల్లింగ్ ఇన్ ఆర్టికల్ ఎట్ 4/11 ఆఫ్ ఇట్స్ యాక్చువల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, నిర్భయ్ incurs a loss of 20%. If he sells it at 71% of his actual selling price, find the profit percentage. Simple question. ఏం కంగారు లేదు. ఓకే, 4/11 ఆఫ్ హిస్ యాక్చువల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, 4/11 ఆఫ్ ఎస్పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, లాస్ 20% అన్నాడు. లాస్ 20% అంటే ఎంతకు అమ్మాడు? 4/5 ఆఫ్ సిపికి అమ్మాడు. 4/5 ఒక సిపికి అంటే ఎస్పీ బై సిపి ఇస్ నథింగ్ బట్, ఓకే, 11/5. 4/5 అలాగే అర్థమైంది కదా.
100 లో 20 తీసేస్తే 80 అంటే 4/5. ఓకే, సో SB by CP equal to 11/5. If he sells it at 71% of his actual selling price, అంటే ఇంటూ 71 అంటేనా, 71 అంటే బై 100 కూడా వేయాలి కదా పర్సెంటేజ్ అన్నప్పుడు. ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే చూడండి, 71 into 11 అంటే తెలుసు కదా, 7 లాస్ట్ డిజిట్ 1, 7 + 1 8. ఓకే, 781 by 500. 781/500 అది కూడా మీకు క్యాల్కులేషన్ చేయక్కర్లా. 781/5 అంటే ఏంటి, మల్టిప్లై విత్ 2. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2,61562/100 అంటే 156.2 అప్రాక్సిమేట్లీ, అంతే కదా. 156.2 అంటే ప్రాఫిట్ ఎంత, 56.2%. 56.2%. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Rohit sells an article at a certain price. If he sells it at, అది అయిపోయింది కదా. Okay, definite. Rohit sells it an article at a certain price. If he sells it at 72% of his price, సింపుల్ గా ఇలా రాసేసుకోండి. 72 SP is equal to ఏమన్నాడు, 20% లాస్ అన్నాడు. సో 80 CP అయిపోయింది. ఓకే, ఇఫ్ he sells it at 20% above its actual selling price, అంటే 100 ఉండేది 120కి అమ్మితే ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అని అడిగారు. చిన్నప్పుడు మనం చేసింది 8 టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేయండి, 10 9. సో SP by CP ఎంత, SP by CP ఈక్వల్ టు 10/9. 10/9 మనం ఏం చేయాలి, 120 క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 120% అంటే 1.2 మల్టిప్లై చేయడం అంతే. అప్పుడు 10 into 1.2 12. 12/9. 12/9 అంటే 3 4s 3 3s. అప్పుడు ఎంత అవుతుందండి, 4/3 అంటే 1/3. 1/3 అంటే 33.33%. 33.33%. ఇదేది పెన్ అండ్ పేపర్ లేకుండా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, అప్పుడు చూడండి. ఓకే, చూడండి. 72%, 72 SP ఈక్వల్ టు 80 CP. 72 SP ఈక్వల్ టు 80 CP. SP by CP ఈక్వల్ 10/9. SP by CP ఈక్వల్ టు 10/9. నెక్స్ట్ 120% ఎక్స్ట్రా అన్నాడు అంటే ఇంటూ 1.2 అంటే 12/9. 12/9 అంటే ఎంత, 4/3. 4/3 అంటే 1/3 ప్రాఫిట్. 33.33% వచ్చిందా. ఎలా వచ్చింది, ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లం చేశాక మళ్ళీ మనం మైండ్ లో రివైజ్ చేస్తామో అప్పుడు పెన్ అండ్ పేపర్ లేకుండా సాల్వ్ చేయగలం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కొంచెం జూమ్. ఓకే, when an article is sold at 7/8 of its selling price, అంటే 7/8 SP కి చేస్తే, ఓకే, the loss will be 37%. 37 అంటే ఎంత, 100 - 37 63%. ఓకే, ఆఫ్ CP. 7 1s 7 9s. అప్పుడు SP ఎంత అవుతుంది, 72% ఆఫ్ CP. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, వాట్ విల్ బి ద ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ when it is sold at 19/12. పైత్యం 19/12. ఓకే, 19/12. 12 1s 12 6. 12 1s 12 6. 6 into 19 అంటే ఎంతండి, 114%. 114% అంటే ఎంత, 14% ప్రాఫిట్. ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్, సో ఈ క్వశ్చన్ మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చదివితే, పర్సన్ సెల్స్ హిస్ గూడ్స్ ఎట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 25%. ఓకే, సో 100 25 125. ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ డిక్రీస్ బై 20%. అంటే 100 - 20 80 అయింది. అండ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ బై 5%. ఓకే, సో 5% ఇది క్యాల్కులేట్ చేయడం మీకు ఏమైనా కొంచెం టఫ్ అనిపిస్తే నేను డైరెక్ట్ గా ఇంటూ 4 వేసుకుంటాను. క్యాల్కులేషన్ ఈజీ కోసం అంతే. ఓకే, అప్పుడు ఇది ఎంత అవుద్ది, 400 అవుద్ది. ఇది ఎంత అవుద్ది, 500 అవుద్ది. నాకు నచ్చినట్టు నా సుఖం కోసం మార్చేసుకుంటాం, మీరు కూడా అంతే. ఓకే, డిక్రీస్డ్ బై ఫస్ట్, ఇప్పుడు ఏంటి, కాస్ట్ ప్రైస్ డిక్రీస్డ్ బై 20%. సో ఇట్ బికేమ్ 320. నెక్స్ట్, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ బై 5%. 5% అంటే 525. అంటే ఎంత, 525. వాట్ విల్ బి ద గెయిన్ పర్సెంటేజ్. గెయిన్ పర్సెంటేజ్ 205/320. 205/320. చూడండి, 320లో హాఫ్ ఎంత, 160. 160 అంటే 50% కన్నా ఎక్కువ ఉంది. ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు. ఆన్సర్ విల్ బి 64%. ఆన్సర్ విల్ బి 64%. సింపుల్ గా క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే ఇలా వస్తుంది. అలా కాదు అనుకుంటే నార్మల్గా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఏ టేబుల్ లో చేయొచ్చు, 540 1s మామూలుగా చేసుకోండి, క్యాల్కులేషన్ ఈజీగానే వస్తుంది. ఓకే, ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇది CGL 2025 అండ్ CHSL 2025 లో ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ అండి. ప్రిలిమ్స్ లో అడిగారు. మనకి ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు ప్రిలిమ్స్ లో వస్తాయి, మెయిన్స్ లో రావు. అదేంటో కానీ 25% చూడండి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇంక్రీజ్ బై 25%.
ప్రాఫిట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 20 to 30. ఫస్ట్ 20% ఉండేది కదా, 1.2 సిపి ఉండేది. ఓకే, 1.2 ఉండేది. ఎంత ఇంక్రీజ్ చేశారు? 1.25 ఇంక్రీజ్ చేశారు. 1.25 into 1.2 అంటే 1.5. 1.5 సిపి అయింది. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది సెకండ్ కేసు. ఓకే, 1.5 సిపి అయింది. నౌ ప్రాఫిట్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 20% to 30%, అంటే 1.3 సిపి అయింది. 1.3 సిపి అయింది. పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాస్ట్ ప్రైస్. పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే యాక్చువల్ గా 1.3 సిపి ఉండేది జనరల్ గా. ఓకే, 1.3 ఉండేది 1.5 అయ్యింది. 1.3 ఉండేది 1.5 అయ్యింది. అంటే ఎంత పెరిగింది? 13, 15 అయ్యింది. 2/13 పెరిగింది. చూడండి, 2 into 1/13 అంటే 7.69. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి 15.38. సింపుల్ క్వశ్చన్, కానీ చాలా ట్రిక్కీ క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోండి. చూడండి, మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను, చాలా ఈజీ. 25%, 20% ఎంత అవుతుంది? 1.5. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ కూడా సింపుల్ గా 15 అని పెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ 13 అయ్యింది, ఇక్కడ 13 అయ్యింది. పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాస్ట్ ప్రైస్ 15, 13 అయ్యింది. ఓకే, 13, 15 అయ్యింది. 13, 15 అయ్యింది అంటే ఎంత పెరిగింది? 2 parts పెరిగింది. 2/13 అంటే 7.69 into 2, 15.38. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, person sells an article at a profit of 60%. The cost price and selling price has increased by 30% and y respectively. The new profit percentage is 40%. What is the value of y? CHS and Phillips 2025. Very important question. Students, person sells an article at a profit of 60%. Okay, so 1.6 CP ki velladu. Cost price and selling price has increased by, cost price increased by 30%. అంటే 1.3 CPI అయ్యింది కాస్ట్ ప్రైస్, అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ బై వై పర్సెంటేజ్. ఓకే, ఇంటూ 100 plus y అని రాసుకుందాం. ఓకే, ద న్యూ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ 40%. ఈజ్ ప్రాఫిట్ 40%. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందండి? ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్ కదా, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇంటూ 1.4 చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది కదా, అయిపోయింది. ఎనీవే, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వై అని అడిగాడు. సిపి క్యాన్సిల్ చేయండి. నెక్స్ట్ 13 into 14/16 is equal to 100 plus y. ఓకే, 100 plus y. చూడండి, సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకుందాం, పెద్ద కష్టపడద్దు. 13 sevens, 2 sevens, 2 8s. 13 into 7, 91/8. 91/8 క్యాల్కులేషన్ చేయండి, ఎంత వస్తుందండి? 8 11s 88 కదా, 8 11s 88 అంటే 11.3/8. 3/8 అంటే 37.5, రైట్? సో 375 అంటే ఎంత అవుతుంది? 1.1375 అంటే 13.75 will be the answer. 13.75 will be the answer. లెంగ్తీ క్వశ్చన్ ఒప్పుకుంటా, కాకపోతే మీకు కాన్ఫిడెంట్ గా చేయగలిగితే చాలా తక్కువ టైంలో చేయగలరు. ఓకే, ఒక్కసారి మళ్ళీ మీకోసం మళ్ళీ ఇంకొకసారి షార్ట్ కట్ లో ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, సెల్లింగ్ ఫస్ట్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 60% అంటే 1.6. ఓకే, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 30% into 1.3. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నాడు? చూడండి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ సెల్స్ ఆర్టికల్ అంటే ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 60% అంటే 1.6. ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్ 30% ఇంక్రీజ్ చేశారు అంటే 1.3 అయింది. ఇది ఎంత అయిందో తెలియదు, అంటే ఇంటూ 100 plus y. ఇంటూ 100 plus y. ద న్యూ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ 40%. ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎస్పీ ఈక్వల్ టు సిపి ఇంటూ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ కాబట్టి ఇలా రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? 13 into 14/160. ఓకే, ఈక్వల్ టు 100 plus p. జస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్, ఏ 2 sevens 2 80s. 13 into 7 91/80. 91/80 అంటే ఎంత అవుతుందండి? 111/80 అవుతుంది. 1/8 అంటే 12.5 కాబట్టి డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది. సింపుల్. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాఫిట్ మేడ్, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం బేసిక్ గా ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు లాస్ వచ్చినప్పుడు, ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు ఓకే, స్టార్టింగ్ ఆటంకం, ఇట్స్ ఓకే, ఫైన్, మన జీవితం కూడా అంతే. సో ఇప్పుడు జనరల్లీ మనకి ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారంటే, ఈ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మనం బేసిక్ గా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వెన్ ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు లాస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ సేమ్, అంటే ఎస్పి ఇస్ సేమ్, ఓకే, అండ్ ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు లాస్.
అప్పుడు కండిషన్ ఏంటి? 2 డిఫరెంట్ సిపిస్ ఉంటాయి కదా, సిపి1 సిపి2, సిపి1 సిపి2. ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటి? ఎస్పి మైనస్ సిపి. అంటే ఇక్కడ ఒక సిపి, ఇక్కడ ఒక సిపి, ఇక్కడ ఒక సిపి, ఇక్కడ ఒక సిపి. కాకపోతే లాస్ అంటే ఏంటి? సిపి మైనస్ ఎస్పి కదా, సిపి మైనస్ ఎస్పి. సో ఎస్పి రెండు పట్టండి, ఎస్పి ప్లస్ ఎస్పి. 2SP ఈక్వల్ టు సిపి1 ప్లస్ సిపి2, సిపి1 ప్లస్ సిపి2. సో ఎస్పి ఏమవుతుంది అప్పుడు? సిపి1 ప్లస్ సిపి2 బై 2 అవుతుంది. ఎగ్రీడా? ఎగ్రీడా? సో ఈ టాపిక్ ఇక్కడతో మనం నేర్చుకుంటే చాలు. ఇలాంటి కేసు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే సెల్లింగ్ ప్రైస్ సేమ్ అన్నప్పుడు, ఐ మీన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ సేమ్ అన్నప్పుడు అండ్ ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు లాస్ అన్నప్పుడు, ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ప్రైసెస్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, సింపుల్ గా క్వశ్చన్ అయిపోతుంది. ప్రాఫిట్ మేడ్ ఆన్ ఐటమ్ సోల్డ్ ఫర్ 2200 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద లాస్ ఇంకర్డ్ when it is sold at 1800. యావరేజ్ ఎంత? మధ్యలో ఏముంటుంది? 2200 1800, యావరేజ్ ఇస్ 2000. సో వాట్ ఈస్ దిస్? సిపి. అయిపోయింది. నౌ ద ఐటమ్ ఈస్ సోల్డ్ ఫర్ 2050. ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఏమొస్తుంది? లాస్ వస్తుందా ప్రాఫిట్ వస్తుందా? ఖచ్చితంగా 50 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది? 50. 2000 లో 50 అంటే ఎంత? 2.5%. ఎంత? 2.5%. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ సి. కాన్సెప్ట్ ప్రాబ్లమ్ రెండు అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. On selling a wardrobe at 3437, the value of gain is 75% more than the value of loss incurred. RRB NTPC graduate level question. ఓకే, సింపుల్ అండి, ఏం పెద్దగా మీరు ఏం కష్టపడక్కర్లేదు. క్వశ్చన్ డివైడ్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఎంతకు అమ్మాడు? 3437 అమ్మాడు అంటే ఒక దాన్ని 3437 అమ్మాడు. ఓకే, ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 75% వచ్చింది. మోర్ అన్నాడు. ఇప్పుడు దాంతో లాస్ ఇన్కర్డ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ సోల్డ్ ఫర్ 3338 అంటే సిపి మధ్యలో ఎక్కడ ఉంటుంది కదా, అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? ఇన్ ఆర్డర్ టు గెయిన్ 50% ఫైండ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఫైండ్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది, దీన్ని 50% క్యాల్కులేట్ చేయాలి, అంతేనా? ఓ, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే వాల్యూ ఆఫ్ గెయిన్ 75% మోర్ అంటే ఎంత? 3/4 మోర్. 3/4 మోర్ అంటే ఎప్పుడు కూడా 1 + 3/4 విచ్ గివ్స్ 7/4 అంటే 7/4 అవుతుంది, అంతేనా? గెయిన్ ఈ 7/4 ఆఫ్ లాస్. ఓకే, అంటే గెయిన్ 7 పార్ట్స్ అయితే లాస్ ఎంత? 4 పార్ట్స్. లాస్ అంటే ఏంటి? నెగిటివ్. ఓకే, -4 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? నథింగ్ బట్ 7 + 4 11 పార్ట్స్. 7 + 4 11 పార్ట్స్. 11 పార్ట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 3437 - 3338. సో 3000 కామన్ కాబట్టి 437 - 338. 437 - 338 99 వస్తుంది. సో 1 పార్ట్ ఇస్ హౌ మచ్? 9. 1 పార్ట్ ఇస్ 9. సో ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేయండి. 9 × 4 ఎంత? 36. 9 × 4 36. దీనికి యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? డైరెక్ట్ గా సిపి వచ్చేస్తుంది. 3338 + 36 అంటే ఎంత? 3374. 36 + 36 72 + 2 అంతే, 3374. దీనికి ఎంత? 50% అన్నాడు. 3374 లో 50% అంటే దీనిలో హాఫ్. దీనిలో హాఫ్ మొత్తం క్యాల్కులేట్ చేయక్కర్లా. 74 లో హాఫ్ అంటే సమ్ 37 లేదా 87 ఏదో వస్తుంది. సో 7 + 4 1. ఏంటి ఆప్షన్ లో 1 ఉంది? ఆప్షన్ ఏ. లెంగ్త్ క్వశ్చన్ ఒప్పుకుంటా, కానీ ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే చాలా ఈజీ. నేను ఇప్పుడు పెన్ అండ్ పేపర్ లేకుండా చేస్తాను చూడండి. ఓకే, వాల్యూ ఆఫ్ గెయిన్ 75% మోర్. 75% అంటే 3/4 7/4. సో 7 4 7 + 4 11 పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ఎస్పీస్. ఓకే, సో 3338 - 3437 99. 11 పార్ట్స్ 99 అంటే 1 పార్ట్ 9 అయిపోయిందా? సో 3437 + 4 పార్ట్స్. 4 పార్ట్స్ అంటే 4 × 9 36. 3437 + 36 విచ్ గివ్స్ 3437 + 36. 3437 + 36 ఎంత అవుతుంది? 3473 అవుతుంది. 3473 + హాఫ్. సారీ 3338 + 36 ఎంత అవుతుందండి? 3374 అవుతుంది. 3374 కి ఇంకొక హాఫ్. యూనిట్ డిజిట్ 1 రావాలి. అయిపోయింది. నేను ఇలానే చేస్తా. నేను ఇలా చేస్తా కాబట్టి క్లియర్ అవుతుంది. ఇలానే ప్రాక్టీస్ చెయ్యాలి. సెకండ్ టైం ప్రాక్టీస్ ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఆన్ సెల్లింగ్ 51 ఆర్టికల్స్. ఓకే, ఒక 51 ఆర్టికల్స్ అమ్మాడంట. 51 ఆర్టికల్స్ అంటే ఎస్పీ కదా. ట్రేడర్ గెయిన్ 6 సిపి, సారీ 9 సిపి. సిపి ఆఫ్ 9 ఆర్టికల్స్ అన్నాడు. సిపి ఆఫ్ 9 ఆర్టికల్స్ అన్నాడు అంటే వాడు 51 అమ్మితే 51కి 51 అమ్మాలి. ఓకే, 51కి 51 కొంటాడు కదా.
51 కి 51 కొంటాడు, ప్లస్ he will buy for 51 articles, and at the same time he is gaining 9 articles. He is gaining 9 articles. So 51 plus 9 gives, okay, total total value. Okay, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ టు 60. 59 plus 9, 51 plus 9, 60. 60 by 51. SP ఈక్వల్ టు 50 by 61. 60 by 51. ఓకే, సో ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఏమవుతుంది, 60 minus 51, 9. 9 by 51. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9 by 50 అనుకోండి. 1 by 50 is 2. 1 by 50 is 2. 9 into 2, 18. 18 కన్నా కొంచెం తక్కువ. ఆన్సర్ ఇస్ 17.65. 17.65. నో నాకు అలా వద్దు సార్, నాకు నేను నేర్చుకుంటానంటే సింపుల్ అండి. 1 by 17 వాల్యూ తెలుసు, 5.89. డివైడ్ బై 3 చేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 by 51 వస్తుంది. ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, సింపుల్. 19.1 చూడండి, 1.9 చేంజ్ వస్తుంది. 9 into 1.9 చేయండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, 9 into 1.9 చేయండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇది కూడా సిమిలర్ క్వశ్చన్ అండి, కాకపోతే ఇంకా అంత చెయ్యం, ఇంకా ఇంకా తగ్గిపోద్ది, ప్రాసెస్ అంతా తగ్గిపోద్ది. చూడండి ఒకసారి. ఓకే, 171 chairs. ఓకే, he sold 171 chairs and had a gain equal to selling price of. Gain is equal to selling price of 95 chairs. సింపుల్. ఫస్ట్ మనం ఇంత పెద్ద వాల్యూస్ ఉంచుకోకుండా డైరెక్ట్ 19 టేబుల్ చేద్దాం. 19 5s, 19 9s, 19 5s, 19 9s. నౌ సింపుల్ గా చెప్తా. ఓకే, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్, ఓకే, కేతన్ సోల్డ్ 9 chairs, సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ హ్యాడ్ ఎ గెయిన్ ఈక్వల్ టు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ 5 chairs. ఓకే, అంటే గెయిన్ ఎంత, 5. ఓకే, సో సిపి ఇస్ నథింగ్ బట్ 9 minus 5, 4. అంతేనా? సో టోటల్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత, 5 by 4 అంటే 125%. సింపుల్, పెద్ద బుర్ర కూడా వాడకూడదు, బేసిక్ గా రాసుకుంటాం. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తా చూడండి. కేతన్ సోల్డ్ 171 chairs, 19 టేబుల్ తో కట్ చేసేస్తా, 5s, ఓకే, 9s. ఓకే, సో ప్రాఫిట్ ఇస్ 5 రాసేసేయండి. నెక్స్ట్ 9 chairs, 9 minus 5 విచ్ గివ్స్ సిపి ఎంత అవుతుంది, 1.25 or 125%. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. పర్సన్ బాట్ ద ఐడెంటికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఫ్యాన్స్ ఫర్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ 4320. ఈ సోల్డ్ 2 of them at 15% ప్రాఫిట్ అండ్ థర్డ్ వన్ at 10% లాస్. ఫైండ్ ద ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. సింపుల్ క్వశ్చన్, ఏం అక్కర్లేదు. 15%, 2 of them అంటే 15 plus 15. ఓకే, లాస్ ఎంత, 10. లాస్ ఎంత, 10. సో ఈ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ని మొత్తం ముగ్గురికి సర్దాలి. ఇట్ విల్ బి డివైడ్ అమౌంగ్ 3. సో 30 minus 10 which gives 20. 20 by 3. 20 by 3 which is 6.67% profit. One step లో చేసేయచ్చు. SSC CHSL prelims question. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. సో ఇక్కడ ఎస్పీస్ ఆర్ సేమ్, సిపీస్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో పర్సన్ బాట్ 2 buffaloes. ఓకే, ఈ 2 buffaloes ఉన్నాయి. ఓకే, ఒప్పుకుంటాను. 2 buffaloes ఉన్న తర్వాత 2 buffaloes for 11,520. One is sold at a loss of 15%. అంటే 85A is equal to gain of 19%, 119B. 17 టేబుల్ చేయండి, 17 5s, 17 7s. A by B equal to 7 by 5. టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్, 7 plus 5, 12 parts. 12 parts అంటే ఎంత, 11,520. మనకి ఏం కావాలి, 7 parts కావాలి, అంతే కదా. అంటే ఫస్ట్ వన్ అడిగాడు కదా సిపి. సో 11,520 by 12 into 7. ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందా, వచ్చేస్తుంది. సో చూడండి, క్యాల్కులేషన్ చూడండి ఎలా చేస్తున్నాను. 12 9s 108, 72, 6 0, 7 into 6 2 ఎక్కడ ఉంది, ఆన్సర్ ఇస్ 6720. 6720. ఇక్కడ ఇంత చేయకుండా కూడా ఈజీ మెథడ్ కూడా చెప్తాను, ఒకసారి చూడండి. సిపి ఈజ్ నథింగ్ బట్, అంటే సిపి రేషియో ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఓకే, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ గెయిన్ అండ్ లాస్. అంతే, రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ గెయిన్ అండ్ లాస్ అంటే ఎంత, 119 by 85. ఇది చేస్తే అయిపోద్ది, డైరెక్ట్ స్టెప్ వేయచ్చు. ఇది మనం ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకి ఈజీగా సమ్ వస్తుంది. 7 by 5, 12 parts. 12 parts క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇంటూ 7 చేయండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, అలా కాదు సార్ నేను మామూలుగా డివిజన్ మెథడ్ చేసుకుంటానన్నా, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనం 7 parts వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ సమ్ అయిపోద్ది. డివిజిబిలిటీ బై 7 చూసుకోండి. డివిజిబిలిటీ బై 7 చూసుకుంటే 7 9 63 41 ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది.
సింపుల్, అలాగైనా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, 42 కాబట్టి ఇది ఒకటే వస్తుంది, ఇవి ఏవి రావు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ మీకు చెప్పే ముందు చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. వెన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాఫిట్ అండ్ నో లాస్. నో ప్రాఫిట్ అండ్ నో లాస్. నో ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు నో లాస్ అంటే ఏంటి? టోటల్ సిపి ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎస్పి. టోటల్ సిపి ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎస్పి. ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలు, ఇది ఈ మాత్రం వెలిగితే చాలు, ఏ సమ్ అయినా చేసేస్తాం. ఓకే, సో ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చూడండి. ఇప్పుడు దీంతో పాటు మనం ఇంకోటి కూడా చెప్పొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అంటే ప్రాఫిట్, టోటల్ ప్రాఫిట్ ఈక్వల్ టు ఓకే టోటల్ లాస్. ఈ రెండు ఐడియా ఉంటే చాలు, ఈ రెండు ఐడియా ఉంటే చాలు. సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే, two music players are bought for 1200. One is sold at a loss of 13% and second at a gain of 17%. I made neither loss, no loss nor gain. Find the cost price. Find the cost price. సింపుల్ అండి. మనం ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నాం? 2 మ్యూజిక్ ప్లేయర్స్ కొన్నాడు వాడు 1200 రూపీస్ కి. 1200 రూపీస్ కి రెండు మ్యూజిక్ ప్లేయర్లు కొన్నాడు కాబట్టి నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అన్నాడు. అంటే టోటల్ ప్రాఫిట్ టోటల్ లాస్ ఈక్వల్, అంతే కదా? టోటల్ ప్రాఫిట్ టోటల్ లాస్ ఈక్వల్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ సింపుల్ గా చేసుకుందాం. ఒకటి ఏ అనుకోండి, ఇంకోటి బి అనుకోండి. ఒకటి ఏ అనుకోండి, ఇంకోటి బి అనుకోండి. అంటే 13% ఆఫ్ ఏ అంటే 13A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17% ఆఫ్ బి, 17B. అప్పుడు ఏ బై బి ఏమవుతుంది? 17/13 అవుతుంది. 17/13 అవుతుంది. ఇప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మ్యూజిక్ అడిగాడు అంటే 17 అడిగాడు. 17 టేబుల్ ఏం డివైడ్ అవుతుంది? డివైడ్ అవ్వదు. 17 4 680 అవుతుంది. ఇంకేం డివైడ్ అవుతుందో అవ్వట్లేదు. ఆన్సర్ 680. ఒకసారి మీ సంతోషం కోసం చేస్తాను చూడండి. 17 + 13 అంటే 30 అంటే 40, అంతేనా? 17 × 40 విచ్ బి 680. ఓకే, సింపుల్ కాన్సెప్ట్. మనకి కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే చాలా ఈజీ ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి. ట్రేడర్ వెన్ ఏ ట్రేడర్ సెల్స్ ఏ బుల్లెట్ 25% లాస్ అండ్ క్యామ్లెట్ 15% ప్రాఫిట్, ఇన్ ఐదర్ గెయిన్స్ నార్ లూజెస్. అంటే 25%, 25A ఈక్వల్ టు 15B. 3s 5s, A బై బి ఏమవుతుంది? 3/5 అవుతుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, వెన్ హీ సెల్స్ ద బుల్లెట్ 10% లాస్. వెన్ హీ సెల్స్ ద బుల్లెట్ 10% లాస్ అంటే CP3, ఇది దీని CP3 దీని CP5 కదా. సో ఇప్పుడు 10% అంటే ఎంత అవుతుంది? 2.7 కమ్మాడు. అండ్ క్యామ్లెట్ 20% ప్రాఫిట్ అంటే 6 అవుతుంది. 5 6 అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? ఎంత అవుతుందండి? 8.7 అవుతుంది. ఇదంతా 8 అంటే 80/87 అనుకోండి. అప్పుడు టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుందండి? 7/80 అవుతుంది. 7/80. 1/8 అంటే ఎంత? 12.5 అంటే 1/80 అంటే 1.25 into 7. 1.25 into 7. So the answer will be 8.75% profit. 8.75% ప్రాఫిట్. సింపుల్ సమ్. అసలు ఇదంతా కూడా నేను చెయ్యక్కర్లేదు, ఏదో చేస్తున్నా అంతేగాని. మామూలుగా మీకు తెలియదా? A బై బి అంటే రివర్స్ రాసుకోండి, 3/5 అయిపోయిందా? 3/5 వచ్చిందంటే 2.7, 0.3 - 0.3 + 1 0.7, 0.7/8 అయిపోయింది. 7/80. 1/80 అంటే 12.5, 7 × 12.5 8.75 ప్రాఫిట్ అయిపోయింది. సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా పర్సన్ సెల్స్ ఆర్టికల్ ఎక్స్ 34,500 మేక్స్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 15%. ఓకే, అంటే 20 అయితే 23, అంతే కదా? 20 అయితే 23. ఇప్పుడు సెల్స్ వై ఎట్ ఎ లాస్ ఆఫ్ 20%. సెల్స్ వై ఎట్ ఎ లాస్ ఆఫ్ 20%. దెన్ హీ నైదర్ లూజెస్ నార్ గెయిన్స్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్? అంటే ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అడిగాడు, సెకండ్ దాని సెల్లింగ్ ప్రైస్ అడిగాడు. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? జనరల్లీ టోటల్ సిపి ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎస్పి అని చదువుకున్నాం. టోటల్ సిపి ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎస్పి. ఇప్పుడు ఇక్కడ సిపి ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% లాస్ అన్నాడు. 10% అంటే ఇక్కడ 10 అనుకోండి, ఇక్కడ 9 అవుతే 23 + 9 32 అవుతుంది. 20 + 10 30 అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్. ఓకే, సో దీనికి సరిపోయేలా మనం రాసుకుంటే సమ్ అయిపోద్ది. ఓకే, సో ఇప్పుడు 20 23 20 23. For example, if the cost price is 30, this will be 27. అంతేనా? సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 50/50 సరిపోయిందా? 50/50 సరిపోయిందా? అంటే టోటల్ సిపి ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎస్పి సరిపోయిందా? సో ఇప్పుడు
మనం ఏం చేయాలి? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చాడు అంటే 23 పార్ట్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ వై అడిగాడు అంటే 27 పార్ట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సమ్ అయిపోద్ది. 27 అంటే డివిజిబుల్ బై 9 అయినా. సో ఇక్కడ డివిజిబుల్ బై 9 దేనికి అవుతుంది? దీనికి అవ్వదు, దీనికి అవ్వదు, దీనికి అవ్వదు. ఆన్సర్ ఇస్ బి. ఓకే, సో అలా కాకుండా మామూలుగా కూడా చెప్తాను, ఒక్కసారి చూడండి. సో 23 పార్ట్స్ ఇస్ 34,500. 23 వన్స్. ఓకే, 115 అంటే 5, 1500 ఇంటూ 27, 1500 ఇంటూ 27, 25 ఇంటూ 27,000 ఇది ఒకటి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 5 అంటే బై 2 అంటే 13,500 వస్తుంది. సో టోటల్ గా 40,500. సింపుల్ థింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ మనకు వస్తే చాలా ఈజీ అవుతుంది, అందుకని ఇలా రాశాను అంతే. ఓకే, ఇక్కడ అవుతుందా? సో ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే మర్చెంట్ బైస్ 2 ఐటమ్స్ 7,500. He sells one item at 16% profit. 16% profit. And other at 14% లాస్. మనం ఇందాక నుంచి చేస్తున్నాం కదా, ఏం చేయాలి? రివర్స్ రెసిప్రోకల్ రాయాలి. 14/16 అంటే 7/8. దిస్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ సిపీస్. ఓకే, రేషియో ఆఫ్ సిపీస్. రేషియో ఆఫ్ సిపీస్ ఎంత? 7/8. టోటల్ సిపి ఎంత ఇచ్చాడు? 1500. 7 + 8 15, 15 5s అంతేనా? 1 part 500. సో టోటల్ సిపి విల్ బి 3,500 అండ్ 4,000. ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడు? ఇన్ ఐదర్ మేక్స్ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సెల్లింగ్ ప్రైసెస్? ఇప్పుడు దీనిలో 16% ప్రాఫిట్. 3,500 లో 16%. 2% ఎంత? 700. 2% అంటే 70. అంటే 16% అంటే 70 ఇంటూ 8 అంటే ఎంత? 560 సిపి వచ్చింది. ఇక్కడ 14% లాస్. 4 ఇంటూ 14 అంటే 56. సో 560 ఇక్కడ కూడా. ఓకే, తెలుసు మనకి ప్రాఫిట్ ఎంతో లాస్ అంతే ఉంటది. ఎనీవే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 3,500 + 560. ఇప్పుడు టోటల్ గా మన డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. 560 అంటే ఎంత అవుతుంది? 4,060 డివైడెడ్ బై 3,440. సో మొత్తం యాడ్ చేయండి. 560 + 60 విచ్ గివ్స్ 620. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ గివ్స్ 620. నెక్స్ట్, table and swing were sold at 9,936 each. Table was sold at a profit of 8%, loss of, and swing was sold at a loss of 8%. Okay, so same CPs అవుతాయి. ఓకే, ఎనీవే, సో ఒక క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు? ఒకటి ప్రాఫిట్, ఒకటి 8% ప్రాఫిట్, ఇంకోటి 8% లాస్. ఓకే, ఫైండ్ ద గెయిన్ ఆర్ లాస్ పర్సెంటేజ్. ఫైండ్ ద గెయిన్ ఆర్ లాస్ పర్సెంటేజ్. టోటల్ ఎస్పీ ఇచ్చాడు. టోటల్ ఎస్పీ ఇచ్చాడు. వన్ ఈజ్ సోల్డ్ ఎట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 8, అదర్ ఈజ్ సోల్డ్ ఎట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ 8. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా చేయాల్సింది ఏంటి? సేమ్ ప్రాఫిట్ సేమ్ లాస్ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చి, ఓకే, టోటల్ వాల్యూ ఇస్తే అంటే ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తే డైరెక్ట్ గా x²/100% ఇస్ ద ఫార్ములా. అయిపోయింది. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ ఎప్పుడు లాస్ వస్తుంది. సో when an article is sold, okay, 2 articles are sold, one at a profit and other at a loss, both should be at the same percentage. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద గెయిన్ ఆర్ లాస్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఖచ్చితంగా లాసే వస్తుంది. సో ద ఫార్ములా ఇస్ x²/100. 8/100 అంటే 64/100 విచ్ గివ్స్ -0.64% అంటే 64% లాస్. సారీ, 0.64% లాస్. ఓకే, ఎలా వచ్చింది అన్నా సరే నేను చెప్పగలను. ఓకే, ఎలా వచ్చింది అన్నా సరే నేను చెప్పగలను, కాకపోతే అంత అక్కర్లేదు మనకి. సింపుల్. ఓకే, చూడండి మామూలుగా పర్సన్ సోల్డ్ 2 ఐటమ్స్ 2,9,237 ఈచ్, గెయిన్స్ 25%, లూజెస్ 25%, టోటల్ లాస్. సేమ్ ఫార్ములా 25/100 అంటే 625/100 ఈస్ ద లాస్. సో వాట్ ఈస్ ద లాస్? 6.25%. సింపుల్, చూడగానే పెట్టవచ్చు. నెక్స్ట్, సో ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే సెల్లర్ డ్రైస్ డీలర్ సెల్స్ 2 dryers at the rate of 63,000 per dryer. On one he earns a profit of 5%. ఓకే, సో 20 అయితే 21 అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆన్ ద అదర్ హీ లూజెస్ 30%. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండింటికి సెల్లింగ్ ప్రైస్ సేమ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 21 అయితే ఇది కూడా 21 అవ్వాలి. లాస్ 30% అంటే ఇక్కడ సిపి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు 30% లాస్ అంటే ఇది ఎంత అవుతుందండి? 30 అవుతుంది. 30లో 3% తీస్తే 21. ఓకే, సో టోటల్ సిపి ఎంత? 50. టోటల్ ఎస్పీ ఎంత? 42. ఎంత లాస్ వచ్చింది? 8 parts లాస్ వచ్చింది. 1/50 అంటే 2%. 8/8 అంటే 8 × 2 60. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 60. ఓకే, లెట్స్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో దీనికన్నా ముందు
మీకు ఇంకో చెప్తానండి, ఒక చిన్న ఫార్ములా చెప్తాను. వెన్ ద ఎస్పీ ఈజ్ సేమ్, ఎస్పీ ఈజ్ సేమ్, వెన్ ద ఎస్పీ ఈ సేమ్ అంటే ఒకటి ప్రాఫిట్ ఇంకోటి లాస్ వచ్చింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ప్రాఫిట్, ఒక X% ప్రాఫిట్, ఒక Y% లాస్ వచ్చింది అనుకుందాం. అప్పుడు టోటల్ ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2xy బై 200 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఇది ఫార్ములా, ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ పర్సంటేజ్. నాకు గుర్తుండదు, మీకు గుర్తుంటే మీరు చేయండి. ఓకే, నేను జనరల్ గా అయితే అలా చేస్తాను. ఓకే, 100 into x plus y plus 2xy by 200 plus x plus y is the basic formula for overall profit or loss. సో ఇక్కడ బేసిక్ గా ఇలా చేసాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 530, 530. సో 5 minus 30 అంటే minus 2500 ప్లస్ 2 into 5 into 30, 10 into 30 అంటే 300 minus 300 divided by 200 plus x plus y, 200 plus 5 minus 30 అంటే 200 minus 25, 175. సో టోటల్ ఎంత వస్తుంది, 2800 బై 175 బై 175. క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. 175 వన్స్, 175 సిక్స్టీన్స్. ఎలా చెప్పానంటే 175 ఇంటూ 350, 35, 35 380 అంటే 4 8 సరిపోయింది 60 అలా. ఓకే, గుర్తుంటే 100 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2xy బై 200 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. లేదంటే మనం సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఆ కాన్సెప్ట్ లో చేయండి. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, షాప్ కీపర్ సోల్డ్ 2 articles 1095 అని. సో ఎస్పీ is సేమ్, గెయిన్ 19% ప్రాఫిట్. సో x19 y minus 11. ఫార్ములా ఏంటి, 100 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2xy బై 200 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఇదే కదా మన ఫార్ములా. 100 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై, 19 minus 11 అంటే 800. ఓకే, మైనస్ 2 ఇంటూ 11 ఇంటూ 19, 2 ఇంటూ 11 ఇంటూ 19. ఓకే, 38 ఇంటూ 19, 38 ఇంటూ 11. మనకి 11 తో తెలుసు కదా ఏంటి, 8 3, 8 ప్లస్ 3 11, 11 అంటే 418 మైనస్ 418. ఓకే, అంటే 382 డివైడెడ్ బై 200 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై, 208, 208. దిస్ గివ్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే 4 నాట్స్, ఇప్పుడు చూడండి 2, ఇప్పుడు 208 టూస్ అంటే 416 వస్తుంది. 416 వరకు వెళ్ళదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ 1.8. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్ క్యాల్కులేషన్. నెక్స్ట్, సో ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే సిపిఓ 2023లో అడిగారు. కొంచెం లెంగ్తీ క్వశ్చన్ బట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ షర్ట్ ఇస్ సోల్డ్ ఎట్ 20 twice సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ షర్ట్. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ షర్ట్ 100 అయితే ఇది 200 అవుతుంది. అదే కదా దాని అర్థం. అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, ఫస్ట్ షర్ట్ ఇస్ సోల్డ్ ఎట్ 8% ప్రాఫిట్, దట్ మీన్స్ 108% ఇట్ బికేమ్. సెకండ్ షర్ట్ ఇస్ సోల్డ్ ఎట్ 3% లాస్, 97% ఇట్ బికేమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ డబుల్ కాబట్టి దీన్ని హాఫ్ చేస్తే దిస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండ్ దిస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ విల్ బి ఈక్వల్. అంతేనా, అంతేనా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 5497. ఏ బై బి ఎంత అవుతుంది, 97/54 అవుతుంది. ఓకే, కాస్ట్ ప్రైసెస్ వచ్చేసాయి. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, 8% ప్రాఫిట్, 8% ఆఫ్ 97. హౌ విల్ యూ క్యాలిక్యులేట్, 8 into 7 56. ఓకే, 8 into 9 72, 76, 77, 7.76 వచ్చింది ప్రాఫిట్. ఇక్కడ లాస్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, 3 into 54, 3 into 4 12, 3 into 5 15 plus 1 16. ఓకే, 1.62 లాస్. సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, 4 1 6, 6.14 ఈజ్ ద ఓవరాల్ ప్రాఫిట్. 6.14 ఈజ్ ద ఓవరాల్ ప్రాఫిట్. టోటల్ పార్ట్స్ ఎన్ని, 90 ప్లస్ 50, 7 ప్లస్ 5 11 అంటే టోటల్ 151 పార్ట్స్ వచ్చింది. 151 పార్ట్స్ వచ్చినాయి. సో సింపుల్ గా మనం దీన్ని 150 అనుకుందాం. 150 అనుకుంటే 4 15s ఎంత, 60 అంటే 6 అంటే 4% ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓకే 6 దగ్గరలో ఉంది కదా. అంటే 4.1% దగ్గరలో ఉంది. 14 అంటే 15 దగ్గరలో. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ 4.07. ఓకే, లిటిల్ లెంగ్తీ క్వశ్చన్ బట్ అప్రాక్సిమేషన్ చేసుకుంటే ఈజీయే. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే,
చూడండి చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్, ఇది పెద్ద కష్టం ఏం కాదు. ఎక్స్ సోల్డ్ 2 cars at the same price, one of them at 10%, incurred a loss of 12% in the overall transaction. Oh, X incurred a total loss of 12% in the overall transaction. Find the approximate profit or loss in the second transaction అడిగాడు. మన ఫార్ములా తెలుసు ఏంటి, 100 into x plus y plus 2xy by 200 plus x plus y. ఓకే, దానిలో ఎక్స్ ఇచ్చేసాడు, వై అడిగాడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఫార్ములా చేసే కన్నా డైరెక్ట్ గా మనం ఏమైనా చేయొచ్చని ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, చూడండి. సో ఇప్పుడు 10% ప్రాఫిట్ వన్ కార్ మీద, అంటే 10 అంటే ఇంకోటి 11, 10 అయితే 11 అయింది. సిపి is 10, ఎస్పి is 11. ఓకే, ఎస్పి is same na, so this one will also be 11. Okay, now total profit or loss, how much it is? Total loss of 12%. Total loss of 12% అంటే 22% ఇదైతే. ఓకే, టోటల్ లాస్ ఇస్ 12%. టోటల్ లాస్ ఇస్ 12% అయిపోయింది. సమ్ ఇక్కడే చూడండి, ఇది 25 అయింది అనుకోండి, 3/25 ఇస్ నథింగ్ బట్ 12%. అయిపోయింది కదా. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది? 15 అవుతుంది. ఎంత అవుతుంది? 15 అవుతుంది. ఎంత లాస్ వచ్చింది? 4/15 లాస్ వచ్చింది. 4/15 లాస్ వచ్చింది. అంటే ఏంటి? 1/15 అంటే ఎంత అయిపోయింది? 6.66. 4 into 6.66 అంటే ఎంత? 26.67% లాస్. సింపుల్, అవునా? అలా కాకుండా మీరు ఫార్ములా పెట్టి చేసుకుంటారంటే మీ ఇష్టం, కానీ నాకైతే ఇది ఈజీ. ఓకే, సో ఇది మనకు బాగా తెలిస్తే, ఇది క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా ఉంటే, సరే ఒకవేళ ఇలా నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే నేను ఫాస్ట్ గా చేయలేకపోతున్నాను అనుకుంటే, మీకు ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనాలిటీ ట్రిక్ గుర్తుంది కదా, ఆ ట్రిక్ యూస్ చేసి చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 12% లాస్ అన్నాడు కదా, 12% లాస్ అన్నాడు. ఇప్పుడు మనకి ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటారు మీరు, అంతే కదా. 22, ఈ 25 ఎలా వచ్చింది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని అడుగుతున్నారు, అంతే కదా. 25 ఎలా వచ్చిందని అడుగుతున్నారు. 12% లాస్ అంటే ఎంత అండి? 3/25. 3/25 తగ్గింది, ఎంత పెరగాలి? అదే కదా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మీరు. 25 plus 3, 28. ఇన్ ద డినామినేటర్ లో 28 వేయండి. సారీ, 25 minus 3, 22. డినామినేటర్ లో 22 వేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంత పెంచాలి? 3 పెంచాలి. ఓకే, రెసిప్రోకల్ ద్వారా 3/22 అంటే 3 parts పెరిగింది. అయిపోయింది కదా. 25 plus 3, 28. ఓకే, by 22, అంతే కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, సిమిలర్ క్వశ్చన్, ఏం మారలేదు. ఎస్పీ సేమ్, ఎందుకంటే మ్యాన్ సోల్డ్ 2 టీవీ సెట్స్ ఎట్ 7,200 ఈచ్, నో గెయిన్ నో లాస్. ఓకే, ఇఫ్ ఈ సోల్డ్ 1 టీవీ సెట్ అట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 12.5% అంటే చిన్న మార్పు చూసుకోండి. 12.5% అంటే అంటే ఏంటి? 8 సిపి అయితే 9 ఎస్పీ అవుతుంది. 8 సిపి అయితే 9 ఎస్పీ అవుతుంది. అప్పుడు ఎస్పీ సేమే కదా, 9. ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడు? నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ అన్నాడు. అంటే టోటల్ ఎస్పీ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు టోటల్ సిపి, అవునా? 9 plus 9, 18. అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? సిపి 10 అవుతుంది, అంతేనా? సో ఇప్పుడు లాస్ ఎంత వచ్చింది? 1/10 అంటే 10%. సింపుల్ క్వశ్చన్. ఓకే, సింపుల్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ కొంచెం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయండి, కాన్సెప్ట్ మీద అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. Ratio of cost prices is 3:7. Nice. Man earns a profit of 49% by selling X and loses 16% by selling Y. Overall loss or gain? Overall loss or gain? Simple అండి. 3లో 49% అన్నాడు అంటే 1.5లో 0.03 తీసేయండి, 1.47. 1.47. ఇంకో దానిలో 4 లూజెస్ 16% అన్నాడు. 7 into 16 అంటే 7 into 16 అంటే ఎంత అవుతుందండి? 112 అవుతుంది, అంటే 1.12. దిస్ ఈస్ లాస్. దిస్ ఈస్ లాస్ అంటే 0.35 ఈజ్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్. ఓన్లీ గెయిన్ వస్తుంది, లాస్ రాదు, లాస్ రాదు. 0.35 టోటల్ ఎంత అండి? సిపి 10 parts. 10 parts లో 3.5 గెయిన్ అంటే 3. సో ఇది ఐబిఐసిఐఓ క్వశ్చన్ అండి, కొంచెం లెంగ్తీ క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ ఏంటి? 44% ఆఫ్ ద గూడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ ఎట్ 44% are sold at 28% profit. And remaining 25% of the remaining 44, 100 లో 44 to 56, 56/4, which gives 14 at 48% profit. And loss remaining at 18% loss. 18 into 44 plus 14, which gives 58. So remaining is 42. Okay. So this is the overall value you need to find. You need to
ఫైన్, ఇక్కడ పర్సంటేజ్ వస్తుంది. ఓకే, ఎనీవే. సో ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ మనం చేయగలమా అంటే యూనిట్ డిజిట్ చూసుకుంటే చేయగలం అనిపిస్తుంది. సార్ చూద్దాం. 8 4 32 అంటే యూనిట్ డిజిట్ 2, 8 4 32 అంటే మళ్ళీ యూనిట్ డిజిట్ 2, 2 8 16 అంటే -6, 4 -6, 4 -6 యూనిట్ డిజిట్ 8 రావాలి, అంతే కదా. యూనిట్ డిజిట్ 8 రావాలంటే యూనిట్ డిజిట్ ఇది ఒకటే ఉండదు, 11.4 ఎగ్జాక్ట్ డేట్స్ కదా. సో అందుకని మనం ఇలా చేయొచ్చు. అదేంటి సార్ ఇంకా 8 ఆప్షన్స్ ఉంటాయంటే ఇవ్వడం అలాగా, ఇలా ఉంది కాబట్టి అలా ఇచ్చాడు. ఓకే, క్యాలిక్యులేషన్ లో అప్రాక్సిమేషన్స్ వస్తే చాలు, మొత్తం చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎనివే మీరు ఇంకా కావాలనుకుంటే వేరేలా కూడా చేయొచ్చు, బట్ ఇది సరిపోద్ది, ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఇది సరిపోద్ది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. డీలర్ బైస్ ఏ బ్యాచ్ ఆఫ్ 25 ప్రెషర్ కుక్కర్స్ at 800 each. అబ్బా, he sells 15 of them at 20% profit and remaining at 10% loss. అయ్యో, ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్? ఎలిగేషన్ ఏంటి? ఏం లేదు, చూడండి. 20% రాయండి. ఓకే, ప్రాఫిట్ 10% లాస్. ఓకే, టోటల్ గా రెండు కలిపితే ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది, ఎంత పర్సెంట్ లాస్ వచ్చింది మీకు కావాలి, అంటే మధ్యలోది కావాలి. ఎన్ని అమ్మాడు 20% ప్రాఫిట్ కి? 15. ఎన్ని అమ్మాడు 10% లాస్ కి? రిమైనింగ్ 10. 5 2s, 5 3s. 20 into 3 60 minus 20 అంటే 40 divided by 3 plus 2 5. 5 1s, 5 8s. So the answer is 8% profit. Answer is 8% profit. Simple question. Allegation of the child. Okay. Allegation అంటే nothing but weighted average అంటే. ఓకే, సింపుల్ గా ఇలా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. రేష్మా సెల్స్ 2/3 of the goods at 26% profit. 2/3 at 26% and 20% of the remaining. ఓకే, 20% of the remaining అంటే 1/3 లో మళ్ళీ 20% అంటే 1/15. ఓకే, 1/15 at 40% profit. నెక్స్ట్, రిమైనింగ్ గూడ్స్ at a loss of 25%. ఓకే, -25% ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా మనం 15 చేసుకుంటే 10/15 11/15 అయిపోయింది. సో 4/15 into 25. Assuming all the goods have the same cost price, find the overall gain or loss. ఓకే, సో క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు, పెద్ద కష్టమేం కాదు అనుకుంటే చేయండి. 3 8s చూడండి, 3 8.67 వస్తుంది ఇది. అలాగే 15 అంటే 5 8s, 5 3s, 5 5s, 5 3s. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 8/3 minus 20/3 అంటే -12/3 ఆర్ -4. అలాగే ఇక్కడ కూడా 16 -4 అంటే 12 పాయింట్ అండ్ 13 పాయింట్ చేంజ్ వస్తుంది. 13/13 1/3 ఇస్ ద ఆన్సర్. సింపుల్, పెద్ద క్యాల్కులేషన్ ఏం అక్కర్లేదు, బేసిక్ గా చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 1/3 of the goods అయిపోయింది. ఇది అవ్వలేదా? 1/3 of the goods are sold at 15% ప్రాఫిట్ అంటే 5%. రాసేయండి డైరెక్ట్ గా 5 అని. 25% of the goods are sold at 20% అంటే ఎంత? మళ్ళీ ఇదో 5%. సేమ్, దీనికి 5%, దీనికి 5% కామన్. అండ్ రెస్ట్ at 20%. సో 1/3 అయిపోయింది, 25% అయిపోయింది, అంటే 1/3 అయిపోయింది, 1/4 అయిపోయింది. రిమైనింగ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, 1 minus 7/12 which gives 5/12 అంటే 5/12 ఎంతో క్యాల్కులేట్ చేస్తే అయిపోయింది. 5/12 of 20% అంటే 100/12 or 25/3. 25/3% లాస్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? ఇఫ్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్ ఇస్ 138.5, ఆల్రెడీ 5 + 5 10. ఓకే, 10 minus 30 minus 25 అంటే 5/3. పర్సెంటేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 138.5. ఓకే, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద గుడ్స్ అంటే దీన్ని క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. 3 మల్టిపుల్ కాబట్టి 3 మల్టిపుల్ ఎక్కడుందో చూడండి. దిస్ ఈజ్ ద 3 మల్టిపుల్. ఇది కాదు, ఇది కాదు. 8 + 8 16 + 12 ఇది కాదు. సో ఆన్సర్ ఈస్ 8310. ఓకే, క్యాల్కులేషన్ చేయాలనుకున్నా చేయొచ్చు పిల్లలు, పెద్ద కష్టమేం కాదు, చాలా ఈజీ. చూడండి, 5 2s 10. ఓకే, 38 అంటే 5 7s 35, 5 7s 35. 277 into 3. 277 into 3. 3 7s 21, 3 7s 21, 23. 8310 is the answer. Okay, next question.
సో క్వశ్చన్ చూస్తే 3 టైప్స్ ఆఫ్ మొబైల్ కవర్ C1, C2, C3 రేషియో ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైసెస్ ఇచ్చాడు. 25% ప్రాఫిట్ ఆన్ ఫస్ట్, 10% ప్రాఫిట్ ఆన్ సెకండ్, లాస్ ఆఫ్ 20% ఆన్ థర్డ్. ఈ క్వశ్చన్ చదివేసరికి అయిపోయి 30 సెకండ్స్. ఇంకెలా చేస్తామో అనుకుంటాం. కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒక్కటే ఉంటది ఎగ్జామ్ లో. ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే యూ విల్ బి అహెడ్ ఆఫ్ సో మెనీ పీపుల్. ఎనీవే, సో ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 25% అంటే 1/4 పెరిగింది. ఎంత తగ్గాలి? 1/5 తగ్గాలి. 1/5 అంటే 3/5 అంటే 0.6 ప్రాఫిట్. నెక్స్ట్ 1/10 పెరిగింది. 1/9 తగ్గాలి. 1/9 అంటే 1/11 తగ్గాలి. 1/11 అంటే 9.09 అంటే 0.9 అంటే 0.36. ఓకే, అంటే 4 లో క్యాల్కులేట్ చేశాను అంతే. నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ 20% అంటే 1/5 తగ్గింది. 1/5 తగ్గింది అంటే 1/4 పెరగాలి. 1/4 అంటే 1.25. ఇది ఒక లాస్. సో టోటల్ గా ఎంత అవుతుంది? 0.96 మైనస్ 0.25 విచ్ గివ్స్ 0.29 లాస్ వచ్చింది. 0.29 లాస్ వచ్చింది. 0.29 లాస్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ టోటల్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. 5 + 4 + 3 5 + 4 + 3 టోటల్ గా 12. టోటల్ గా 12. ఎస్పీ 12 అయింది. లాస్ 12 0.29 వచ్చింది. అప్పుడు సిపి ఎంత అవుతుంది? 12.29 అవుతుంది. 12.29 అవుతుంది. అప్రాక్సిమేట్ గా క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే సమ్ వచ్చేస్తుంది. అప్రాక్సిమేట్ గా క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే చూడండి 1.2. 1.2 అంటే ఎంత? ఓకే, 1.2 అంటే 1%. ఓకే, 10%. 0.12 అంటే 1%. అప్పుడు 0.24 అంటే 2%. 2% లాస్ అంటే ఇది ఒకటే. ఓకే, దట్. ఓకే, వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. ఇంతవరకు కూడా బేసిక్స్ అన్ని కవర్ చేసాం. అయితే సెకండ్ పార్ట్ లో ఇంకొంచెం మనకి ఏమైనా మిస్ అయితే ఆ పార్ట్స్ అన్ని కూడా కవర్ అయిపోతాయి. సో ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ ద సెషన్. ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి.